नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास तत्र जयमुदीरयेत् ब्रह्मस्वरूप परमज्योतिरूपासनातनि सर्वविद्याधिदेवी या तस्मै वान्यै नमो नमः। ओं श्री गुरु गोविंदाय नमः। पंचविंश ब्राह्मण को वेदर तबलकार हाँ तबलकार आ छांदज्ञ ये क्यों प्रकार ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ना उपनिषद आरण्यक कौ वेदर आरण्यक नाही रे बोले अथर्व ईश्वास्य उपनिषद क्यों वेदर शुक्ल चतुर्वेद जो संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद अच्छे संहिता को कौन कह जाए छंदबद्ध गद्यात्मक गाथा रूप ना वर्ण रूप कौन कह मंत्र समूह बा छंद हाँ मंत्र गुड़िक छंद आकार लिखाई थाए है अर्चना तो कह जाए एमती तो कह प्रश्न मुंड मांडुक्य को उपनिषद छांदज्ञ उपनिषद क्यों वेदर छांदज्ञ उपनिषद तो बोले आउ अल्प दिन रहा तुम सबको सबुदिन पढ़ाई चेष्टा कर वाङ्मय पाठ को बहुत अंगिरस वेद कौ वेद देवता कौ प्रत्यय देवता पिला डैश बसव कौ किए केतटा बसव मु पिला चारिजण देवता ना कह तुम कह ता भितर क्यों देवता अंतरिक्ष देवता जाऊना है इंद्र मरुतु पर्जन्य पूषा अष्टक कर्म हिसाब से क्यों वेद को ग्रहण कर प्रथम मंडल ऋषि ना कौन हाँ ठीक प्रियंका म्यूट फिटेलु प्रियंका हाँ प्रथम मंडल हूँ मधु छंदा व सताचिन है प्रियंका मंडल कर्मर विभाजन किए करथिले मरीजा साकल है साकल केतरा अनुवाक अच्छे ऋग्वेद 85 हाँ 85 तो ऋग्वेदर सर्वप्राचीन भाष्यकार किए ऋक अर्थ दीपिका भाष्य किए रचना करछंती विष्णुमित्र वेंकटमाधव आउ कौन पचारे सुबोध भाष्य किए रचना करछंती सातबलकर सातबलकर सत्यार्थ प्रकाश किए रचना करछंती दयानंद सरस्वती हाँ दयानंद सरस्वती जो ऋग्वेदर ब्राह्मण ना कौन ऐतरेय ब्राह्मण सांख्य ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण कर्ता किए कौशतकी शुक्ल यजुर्वेद केतोटी अध्याय अच्छे ऐतरेय महिदास हाँ हाँ से कौन कहला आज्ञा सर महिदास कौन कहलु प्रियंका शुक्ल जो कौशतकी हाँ कौशतकी शुक्ल यजुर्वेदर ये जो कौशतकी होचंदी हमर कौन सांख्यायन हाँ कौन पचारे तो कौन पचार भूल शुक्ल यजुर्वेद केतोटी शाखा अच्छे दुईटी शाखा प्रसिद्ध सीना टोटाल आमर यजुर्वेद 100 हाँ 100टा मध्य केतटा अच्छे 6टी 15टी लो 15टी 6टी आमर एठी माने टोटाल माने 100टारू 6टी हूँ प्रसिद्ध है काण माध्यम दिन तैतरीय मैत्राणी कठ कपिष्ठर ताधु 15टा किंतु शुक्ल यजुर्वेद ताधु 2टा काण आ माध्यम दिन कृष्ण यजुर्वेद 85 4टा प्रसिद्ध तैतरीय मैत्राणी कठ आउ कपिष्ठल है जो सर्वानुकर्मिका अनुसार शुक्ल यजुर्वेद केतटा शाखा 101 ठीक है।
ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯଜୁର୍ବେଦରେ ହିଁ 101 ତା ଦେହରୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି। ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ତଟା କେତେ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର? 34 ରୁଦ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ? 16 ଅଧ୍ୟାୟ ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ କେତେ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ? 18 ନମ୍ବର ନା 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 40 ହଁ। ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା? ଅନନ୍ତ ବର୍ମା। ହଁ ହଉ ତୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଏ ନା ଆଉ କେଇଟା ପଚାରି ରହିଥା। ଯେଉଁ ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତା ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର, ତା ଦେହରେ କାଣ୍ଡ କେତେଟା ଅଛି? 5ଟା। ନା ନା 4ଟା ହେଲା। ଆଦିମ କାଣ୍ଡ 4ଟା। 4ଟା। ତ ଏଇସବୁ ହେଲା ପାଠ, ତୁମେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସିରିଏଲି ସବୁ ପଢ଼ିଦେବ। ଯେଉଁ ବେଦାଙ୍ଗାନୀ ଅଛି ହେଲା, ଶିକ୍ଷାର 6ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲୁ? କଳ୍ପ, ନିରୁକ୍ତ, ନା ସତ, ନା ସେ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର, ମାତ୍ରା, ବଳ, ସାମ, ସନ୍ତାନ। ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ସିଏ ହଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯେଉଁଟା କହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ରେ ପିଲେ? ବେଦର ଅଙ୍ଗ। ବେଦର ଅଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ, ଛନ୍ଦସୀ, ଛନ୍ଦାସିକା, ଇଏ କାହାର ବିଭାଜନ? ପୂର୍ବାଚିକ। ଏମିତି ପିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଯେମିତି ପଚାରିଲି ସେମିତି ପଚାରିବି। କେଉଁମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମିତି କୁହ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିବି। ଯିଏ କହିବ ଆମକୁ ବେଦ ନ ପଚାରି ଆଉ କ'ଣ ପଚାର, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ପଚାରିବି, ସେମିତି ହିଁ ପଚାରିବି। କିଏ ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଅର୍ଚ୍ଚନା, ପାର୍ବତୀ ମିଠୁ ଫିଟେଇଲୁ। ପାର୍ବତୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା କିଛି ପଚରା ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ପାର୍ବତୀ, ସାମଗାନ କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତାବ, ଉଦ୍ଧୃତ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଉପଦ୍ରବ, ନିଧନ। କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା? 5 ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ, ଉଦ୍ଧୃତ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଉପଦ୍ରବ, ନିଧନ 5 ପ୍ରକାର। ଆଉ ସାମ ଯେଉଁ ଅଛି 7ଟି କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ଯେଉଁ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ? ମଧ୍ୟମ, ଗାନ୍ଧାର, ଋଷଭ, ଷଡ଼ଜ, ନିଶାନ୍ତ, ଧୈବତ, ପଞ୍ଚମ। ସେ ପଚାରିବ ଏଇଗୁଡ଼ା, ମାନେ ଏଇଟା କ୍ରମାନୁସାରେ ପଚାରିବନି। ଏଥିରୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଥିବ ଏତେଷୁ ସାମଗାନସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ନାନ୍ତର୍ଗତ। ନାନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖେଇବ ପିଲା ଯେଉଁଠି, ସେଇଟା ନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ରିଜନିଂ ନାହିଁ ହେଲା କି, ସେ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ମାନେ ସହଜ ଥିବ ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ମିଳିବ। ତୁମେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ଖାଲି ମାରିକି ବସି ପଡ଼ିବ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବ ତାପରେ କରିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ସାମବେଦରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି କେତୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାର୍ବତୀ? 10ଟି। ନା ମ 10ଟି ନୁହଁ ମ, କେତୋଟିକିରେ? 8ଟି। 8ଟି। ଏବେ କ'ଣ ନାଇଁ 8 ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 9 ଆସିବ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସମ୍ପ୍ରତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇଦାନିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଅଦ୍ୟତନ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା। ସେମିତି ଇଦାନିଂ, ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଦ୍ୟତନ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ସେତେବେଳେ 9ଟି ହେବ। ତ 8ଟି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ'ଣ କ'ଣ 8ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାର୍ବତୀ କହ? କିଏ କହିବ କୁହରେ 8ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ପାର୍ବତୀ କହୁନୁ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନେ ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବରେ କୁହ? ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଶ୍ରୟ, ଦୈବତ, ଭଗବତ ଉପନିଷଦ, ସଂଗୀତ, ବଂଶ। ହଁ ଶୁଭସ୍ମିତା କହିଲୁ। ସାମ ମାନେ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତା କିଏ କହିଲୁ? ତାଣ୍ଡି। ତାଣ୍ଡି ତାଣ୍ଡି ହଁ। ଆର ଅପର ନାଁ କ'ଣ? ନା ନା ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା, ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟା ହେଉଛି ଷଡ଼ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହଁ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଅଥର୍ଵବେଦର ହେଲା କେତୋଟି ଶାଖା ଅଛି ଅଥର୍ଵବେଦର? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅଥର୍ଵବେଦର କେତୋଟି ଶାଖା? 9ଟି।
ନଅଟି କହିଲୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାଖା କେତେ ନାଁ କହିଲୁ? ସୌନକ ପୈପ୍ପଲାଦ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ସୌନକ ପୈପ୍ପଳାଦ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତୋଦ ଥିଲା କହିଥିଲି, ମୋଦହ, ଜଳଦ, ଏଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବେଶୀ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଶାଖା ହେଉଛି ସୌନକ ଆଉ ପୈପ୍ପଳାଦ। ସୌନକ ଶାଖାର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ? ଆରେ ନିଜେ ସୌନକ ହେଲା, କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ସୌନକ, ପୈପ୍ପଳାଦର ନିଜେ ପୈପ୍ପଳାଦ ହେଲା। ଏମିତି ତ ଦିଦୃଭ ସୂକ୍ତ କେଉଁ ବେଦର? ଦିଦୃଭ ସୂକ୍ତ, ପୃଥିବୀ ସୂକ୍ତ, କାଳ ସୂକ୍ତ, ଆଉ ସେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ବିବାହ ସୂକ୍ତ, ଏସବୁ କେଉଁ ବେଦର? ଅଥର୍ବ ବେଦର। ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପିଲେ ବିଧି ଅଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସିଏ କହିବ, କେହି କହିବ ନା। ବିଧି 10 ପ୍ରକାର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହାତରେ ଦେଖେ। ଯୋଚନା ଫୋଚନା ପଚାର। ମମତା କହିଲୁ। ହେତୁ, ନିର୍ବାଚନ, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା, ସଂଶୟ, ବିଧି, ପରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅବଧାରଣ, ଉପମାନ। ଠିକ୍। ତ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ହଉ ପିଲା, ଉପନିଷେଦ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 299। 108 ଉପନିଷେଦ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। 108ରୁ ଆମେ 10ଟି ବେଶୀ ମାନୁଛେ। ତ ତା ଭିତରୁ ପିଲା ଋକ୍ ବେଦର କେତୋଟି? 10ଟି। ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର 19ଟି। ତ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲା। ଉପନିଷେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହାତ ରେଖା। ସମସ୍ତେ କହିବ ନା, ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟେଇବ ନା। ଉପନିଷେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଷ୍ପିତା, ରାକେଶ, ପ୍ରଦୀପ କହିଲୁ ଉପନିଷେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଷ୍ପିତା ନହେଲେ ପ୍ରଦୀପ। ରୋନାଲି, ଉପନିଷେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ଉପନିଷେଦ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ସେଟା ତ ତାର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ ଉପନିଷେଦର ଅର୍ଥ? ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର। ମରିଯାଉନି, ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ କହିବ ରେ? କୁହ। ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ପରାବିଦ୍ୟା। ହଁ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଛି ପିଲେ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିବି। ବେଦର ଅନ୍ତକୁ ଉପନିଷେଦ କୁହାଯାଏ। ବେଦର ଅନ୍ତ ଉପନିଷେଦ। ହଉ, ଆଉ ବେଦର ଅନ୍ତ ଭାଗ ଉପନିଷେଦ। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ଠିକ୍ ପିଲେ। ଉପନିଷେଦର ଅର୍ଥ ଯଦି କୁହାଯିବ, ହଁ କହ। ହଁ, ବେଦର ଅନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ବା, ସେଇ ବେଦାନ୍ତ ମାନେ ଉପନିଷେଦ ହେଲା। ବେଦର ଅନ୍ତ ଭାଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷେଦ, ସେଟା ଠିକ୍। ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମୀପ ବା ନିକଟରେ ବସିବା। ନି ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ, ସଦ୍ ଅର୍ଥ ଉପବିଶତି। ଯେଉଁ ଆମର ଉପନିଷେଦ ଧାତୁ କ'ଣ ଅଛି? ସଦୁଲ ଧାତୁ। ସଦୁଲ ଧାତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିସରଣ, ଗତି ଆଉ ଅବସାଦନ। ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଟାକୁ ଉପନିଷେଦ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏମିତି କହିଥିଲି, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଏକାଗ୍ର ସହିତ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଟାକୁ ଉପନିଷେଦ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷେଦ ବାକ୍ୟ ଅଛି। କେଉଁଠି ଦେଖିଛ ପିଲେ? କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ବେଦ ବାକ୍ୟ। ସେଠି ଯେଉଁ ବେଦ ବାକ୍ୟ ସେଇ ହିଁ ହେଉଛି ଉପନିଷେଦ ବାକ୍ୟ। କି କେଉଁଠି ଅଛି ଆରଣ୍ୟକ ବାକ୍ୟ, କି ଆମର କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ, ଏମିତି ଅଛି। ଉପନିଷେଦ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାଏ, ଏଇଭଳି କୁହାଯାଏ। ହଉ, ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷେଦ କେଉଁ ବେଦର? ପୁଷ୍ପିତା, ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷେଦ କେଉଁ ବେଦର? ସାମବେଦ। ମରିବୁ, ବିଷ ଖାଉନୁ। ସରିତା, ତମେ କମାଲ କଲ। ତମ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ପାଇବି? ଓହୋ, ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷେଦ ଋକ୍ ବେଦର। ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷେଦ, କଠ ଉପନିଷେଦ, ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତର, ମୈତ୍ରାୟଣୀ, ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷେଦ, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର। ଆମର ଋକ୍ ବେଦର ହେଉଛି ଐତରେୟ ଆଉ କୌଶତକୀ ହେଲା। ଐତରେୟ ଆଉ କୌଶତକୀ ଏମିତି ଥାଏ। ହଉ ପିଲେ, ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷେଦ କେଉଁ ବେଦର? ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷେଦ ହଁ, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷେଦର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି? ହଁ, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବିଦ୍ୟା। ହଉ ପିଲେ, ହଁ, ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିବ, ତମର ଆଜି ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପୁଣି 100 ମାର୍କର। ଗ୍ରାମାର ଥିବ 30, 31ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ଥିବ ସେମିତି 32-34ଟା। ଆଉ ସବୁ ପିଲେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିବ, ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ବେଦ, ରୂପକ ଉପରୂପକ, କବି ପରିଚୟ, କାବ୍ୟର ସବୁ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ଭଲକରି ପଢ଼ିବ। ଈଶ୍ୱବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଅପର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ମନ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ। ହଁ, ମନ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ। କଠୋପ ଉପନିଷଦରେ ପିଲେ କେତୋଟି ବଲୟ ଅଛି? ତିସ୍ର ବଲୟ। ତିନୋଟି। ସେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ତିସ୍ର ବଲୟ ଅଛି? ତୈତର ଉପନିଷଦରେ। ତୈତର ଉପନିଷଦ ତିନୋଟି ବଲୟର ନାଁ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଭୃଗୁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବୋଲି। ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଭୃଗୁ ବଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଳି। ପିଲେ ଶିକ୍ଷା ବଲିରେ ଶିକ୍ଷାର 6ଟି ଅଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର, ମାତ୍ରା, ବଲ, ସାମ ଆଉ ସନ୍ତାନ। ଏଟାକୁ ଭଲକରି ମନେ ରଖିବ ଏ 5ଟି। ସେଇଠି ପିଲେ ପଞ୍ଚକୋଷ ବି ଅଛି, ପ୍ରାଣମୟ, ମନମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଆଉ କ'ଣଟେ ପିଲେ ରହିଲା? ହଁ, ମନମୟ। ନାଇଁ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନମୟ। ହଁ, ଏଇଠି ତ ସେଇଟା ସବୁ ପିଲେ ଭଲକରି ମନେ ରଖିବ। ସେମିତି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପିଲେ କିଏ କହିପାରିବ? ସିରିଏଲି ହାତ ଦେଖ, କିଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ବିଟା ନା। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ କୁଶ କହିଲୁ। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ସମାନ। ମନେ ରଖିବରେ ସବୁ ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେମିତି ପିଲେ ବେଦାଙ୍ଗାନୀକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ପିଲେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି? 6ଟି। କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ପିପଲାଦ ହେଲା। ପିପଲାଦ ସେ ଶିଷ୍ୟ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ହଉ ପିଲେ, ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣ ସଜୁଜା ସଖାୟା କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ପିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିଏ କହିବ କୁହ, ହାତରେ ଜଣ ଜଣ କରି କିଏ କହିପାରିବ? ନରୋତ୍ତମ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟେଇଲୁ। ସାର୍ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ସାର୍, ଶୁଭୁ ନାହିଁ 4 ଦିନ ହେଲା। ହାତ ଟେକୁଛି। ହଉ, ମ୍ୟୁଟ୍ କର। ହଉ, କିଏ ବୈଶାଖୀ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟାନି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତିଳେଷୁ ତୈଳମ୍ କେଉଁ ଉପନିଷଦର? ତିଲେଷୁ ତୈଳମ୍ ଆତ୍ମା ବରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କେଉଁ ଉପନିଷଦ? ଅସଦ୍ମା ସଦ୍ଗମୟ କେଉଁ ବେଦର? ହଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲୁ ବୈଶାଖୀ ତୁ? ଅସଦ୍ମା ସଦ୍ଗମୟ କେଉଁ ବେଦର? କେଉଁ ଉପନିଷଦ କହୁନୁ? ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ କେଉଁ ବେଦରେ ଯିବ? ଯଜୁର୍ବେଦର ଶୁକ୍ଳ। ଶିକ୍ଷାକଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବୈଶାଖୀ? ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ। ତୈତରୀୟରେ ବି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ବେଶୀ। ଅହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମିନ୍ କେଉଁ ବେଦରେ ଅଛି ବୈଶାଖୀ? ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ। ମାତୃଦେବ ଭବ କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ, ଯେଉଁଠି ଭବ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ତୈତରୀୟ ହେଲା। ଯେଉଁ ଚତ୍ୱାରୀ ଶୃଙ୍ଗ ତ୍ରୟସ୍ୟ ପାଦାହା ବ୍ୟାକରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ପଂକ୍ତିଟା? ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷଦ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ବେଦର? କହୁନୁ। ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦ ହେଲେ କେଉଁ ବେଦର କହୁନୁ? ନାଇଁ, ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦ। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ବାକ୍ୟ ବିଚାର କେଉଁ ଉପନିଷଦ? ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ। ହଁ, ହଉ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେ ତୁ। ସରିତା ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟେଇଲୁ। ହେ ନା, ସେ ସରିତା ହଉ, ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟା। 4ଟା ପଚାରିମି ତତେ, ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟା। ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ଉପନିଷଦ? ବୃହଦାରଣ୍ୟକ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ହଁ, ସେ କ'ଣ କଲା? ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ହଁ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମିନ୍ ହେଲେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ।
ହଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦର କର୍ତ୍ତା କିଏ ସରିତା? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସରିତା ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। କିଏ ରେ ଦ୍ୱୈତା? ନିମ୍ବକାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହୁଁ। ସରିତା ସୁବୋଧ ଭାଷ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦୟାନନ୍ଦ। ସୁବୋଧ ଭାଷ୍ୟ ଦୟାନନ୍ଦ ନୁହଁ, ସାତବେଲେଗର। ଦୟାନନ୍ଦ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବେଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ବେଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତ୍ରିବେଣୀ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସରିତା ମନେ ନାହିଁ। ମରିବୁ ତୁ ହେଲା। ଧନେଶ ଖାଲି ସେ ଗ୍ରାମାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ୁନ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନେଇକି ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳକୁ ସେଇଠି ଯାହା ତାଡ଼ିବା କଥା ସେଇଠି ତାଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ। ରାକେଶ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହନି? ଭାଇନା ଯୋଉ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ। ହଁ ସେଟା ବେଶୀ କହିଲି ବା ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମିନ୍ ହେଲେ ଭୂତାରଣକ ଉପନିଷଦ ହେଲା। ହଉ ଆଉ କିଏ କେମିତି କହିବ? ସରିତା ଗଲା, ବୈଶାଖୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଛାଡ଼। ରୋନାଲି ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟାନି ଦେଖେଇ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି କହ? ଗ୍ରାମାର ଏ ଯେଉଁ ବେଦ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି କହ? ତୁ କହିଲୁ ରାମାୟଣର 7ଟି କାଣ୍ଡର ନାଁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ। ବାଳକାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ, କିଷ୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାଣ୍ଡର ନାଁ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ଛୋଟ କାଣ୍ଡର ନାଁ? କିଷ୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ। କେତୋଟି ସର୍ଗ ଅଛି? 65ଟି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭରତମୁନି। ପ୍ରଫେସର ଜାକେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ମତରେ କେତୋଟି କାଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ରାମାୟଣରେ? 5ଟି କାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମତରେ ହେଲା। ତୁ କହିଲୁ ସୁନ ସେପାଖ୍ୟାନ ଆଖ୍ୟାନ କୋଉ ବେଦର? ଋଗ୍ବେଦ। ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ତିଳକ ଗୋଟେ ଟୀକା ଅଛି ରାମାୟଣର। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତିଳକ ଟୀକା? କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ରାମ ବର୍ମା। ରଘୁବଂଶରେ କେତେ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? 31 ନା 29? 29। ରଘୁବଂଶର ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ରାମାୟଣ। ଉତ୍ତର ଚମ୍ପୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭେଙ୍କଟଧରୀ। ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ। ନାଇଁ ଭେଙ୍କଟଧରୀ। ହଁ ଭେଙ୍କଟଧରୀ। ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ରାମ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ରାମ କଥା ଚମ୍ପୁ। ସେମିତି ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଭୋଜ। ହଁ ଭୋଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହଉ ମ୍ୟୁଟ୍ କର। ପଢ଼ୁଥିବରେ ସବୁ ତମେ ତ କେତେ ଜଣ ବି ମାନେ ହାତ ଦେଖୁଣ ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ କରୁଛ। କ'ଣ କେମିତି କରୁଥିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ପଚାରିଲେ କୁହନି ହେଲେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଭଲ କର କ'ଣ କେମିତି। ସେମିତି ତମର ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କ'ଣ କାମ କରୁଥିବ, ତୁ ଏଇଟା ମାଡ଼େ ମୁଁ ସେଇଟା ମାଡ଼ିବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ସବୁ କରିବନି। ସେଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଲସ୍, ତମେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲେ ଅଭିନୟ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିନୟ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆଙ୍ଗିକ, ବାଚିକ, ଆହାର୍ଯ୍ୟ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ଆଙ୍ଗିକ, ବାଚିକ। 10 କୁମାର ଚରିତରେ କେତୋଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅଛି? 8ଟି। ହେଲା। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି 10 କୁମାର ଚରିତ? ଦଣ୍ଡି। ହଁ ହେଲା ଦଣ୍ଡି। ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ଶୋଭନ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଶୋଭନ ୟୁଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ପ୍ରିୟ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିୟ ୟୁଗପଦ ଜ୍ଞା ପ୍ରି କିରହ କ। କୁମ୍ଭକାର ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ମତି କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଅଦ ଧାତୁରୁ ପିଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ରେ ପିଲେ? ଜଗ୍ଧ୍ୱା। ତ୍ୱାଚ ହେଲେ ଜଗ୍ଧ୍ୱା ହବ ବୋଧେ। ତ ହେଲେ ଜଗ୍ଧ୍ୱା। ତ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ନ।
ଡବଲ ନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଧାତୁ କ'ଣ ହେବ ରୁ ଧାତୁରୁ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ଅର୍ଣ୍ଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଯିବ ହେଲା। କମ୍ବଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲେ କୁମ୍ଭକାର ତ ବଳଦ ହଁ କମ୍ବଳଦ ନା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲା କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କମ୍ବଳଦ ଯେଉଁଠି ଆକାରାନ୍ତ ଧାତୁ ଥିବ ହଁ ଆକାରାନ୍ତ ଧାତୁ ଥିବ ମାନେ ପିଲେ କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ଇତ୍ୟରେ ପିଲେ କେଉଁ ଧାତୁ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇତ୍ୟ ଇଣି ଗତ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଁ ଇଏ ତ ଲେଖ୍ୟ ପିଲେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ଲିଖି ଧାତୁରୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଲେଖ୍ୟ ହେବ କହୁନରେ ଲିଖି ଧାତୁରୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଲେଖ୍ୟ ଆରେ ନିୟତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲନି ନିୟତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଏଇଟା ତ ପଚାରିଲି ତ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲକରି ପଢ଼ିବ ରୂପକ ଉପରୂପକୁ ପିଲେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ କହିଦେଉଛି ଆଜି ରୂପକ ଉପରୂପରୁ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବ ତ ରୂପକ ପୁରା ଇଏ କରିଦ ତୁମେ ସକାଳୁ ଦିନ ସାରା ପିଲେ ଖାଲି ସେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ସିରିଏଲ୍ରେ ଥିବ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଥିବ ଲେଖିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ଯମ କାବ୍ୟ ଅଛି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯମ କାବ୍ୟ ବୃହତ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁକ ସପ୍ତତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଔଚିତ୍ୟ ବିଚାର କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହଁ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶମ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ ହଉ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖିଆ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହଁ ବା ଆଉ ନା ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଘଦୂତ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ମେଘଦୂତ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଉଦାହରଣ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଭବେତ୍ କାବ୍ୟସ୍ୟ କାବ୍ୟଂ ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ସବୁ ଆରେ ତାର କ'ଣ ନିୟମଟା ହଁ ଏକ ଦେଶ ଅନୁସାରିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ କାବ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାରି ତାରି ଉପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ନ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବ ତ ସେମିତି କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଖଗବନ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ହଁ ମହାକାବ୍ୟର ପିଲା ନାୟକଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାୟକ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ନାୟକ ମଧ୍ୟରୁ ଧୀର ଲଳିତ ପିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଟକର ନାୟକ ହେଇପାରିବ ସିଏ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଥିବ ହେଲା ଏଇଭଳି ମାନେ ପିଲେ କବି ବଂଶାନୁକୀର୍ତ୍ତନମ୍ କାହାର ଲକ୍ଷଣ କାଦମ୍ବରୀ ପିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ହଁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଗଦ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲୁ ଗଦ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ ମୁକ୍ତକମ୍ ବୃତ୍ତଗନ୍ଧି ଉତ୍କଳିକା ଶୂନ୍ୟକ ହଁ ଉତ୍କଳିକା ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟକ ହେଲା ହଉ ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏତିକି ତମେ ପଢ଼ିବ